Social Science, Class 6, History, Chapter 4, Part Books and Burials tells us. Hi everyone. Good morning to all. How are you? Are you fine? Okay, good. I am also fine. Dear ones, welcome to our history class. Today we are going to discussing a new chapter from history. The name of the chapter, What Books and Burials tells us. What Books and Burials tells us. God bless you children. Let's start today's session. Are you ready? Okay dear ones. One of the oldest books in the world. You may have heard about the Vedas. You may have heard about the Vedas. There are 4 of them. How many Vedas? 4 Vedas. The Rig Veda, Sama Veda, Yajurveda and Atharva Veda. അപ്പം how many Vedas? വേദങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും 4 വേദങ്ങളുണ്ട്. അവയുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാലോ? ഏതൊക്കെയാണ്? ഋഗ്വേദ, സാമവേദ, യജുർവേദ ആൻഡ് അഥർവ വേദ. ദി ഓൾഡസ്റ്റ് വേദ ഈസ് ദി ഋഗ്വേദ. ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന വേദം ഏതാണ്? ഋഗ്വേദ ആണ്. കമ്പോസ്ഡ് അബൌട്ട് 3500 years ago. കമ്പോസ്ഡ് അബൌട്ട് എങ്ങനെയാണ്? 3500 years ago. ഏകദേശം 3500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് വേദങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ടത്. ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് വേദം ഏതാണ്? ഋഗ്വേദയാണ് ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് വേദ. The Rigveda includes more than 1000 hymns called Sukta or Velsen. These hymns are in praise of various gods and goddesses. 3 gods are especially important. Agni, the god of fire, Indra, a warrior god, and Soma, a plant from which a special drink was prepared. These hymns were composed by sages or rishis. Priests taught students to recite and memorize each syllable, word, and sentence bit by bit with great care. Most of the hymns were composed, taught, and learned by men. A few were composed by women. The Rigveda is in Old or Vedic Sanskrit, which is different from the Sanskrit you learn in school these days. My dear kids, നിങ്ങൾ വേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ലേ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പുരാതന ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ. എന്താണ് വേദങ്ങൾ? പുരാതന ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. പ്രധാനമായിട്ട് 4 വേദങ്ങളുണ്ട്. വേദം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? അറിവ് എന്നാണ് അർത്ഥം. വേദം അത് അറിവ് എന്നാണ് അർത്ഥം. പ്രധാനമായിട്ട് 4 വേദങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഋഗ്വേദം, അഥർവവേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം എന്നിങ്ങനെ 4 വേദങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഏറ്റവും പുരാതനമായ വേദമാണ് ഋഗ്വേദം. ഏകദേശം 3500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഇത് രചിക്കപ്പെട്ടത്. ഋഗ്വേദം രചിക്കപ്പെട്ടത് ഏകദേശം എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ്? 3500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ്. 1000-ൽ അധികം സൂക്തങ്ങൾ, ഹിംസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്തുതിഗീതങ്ങളെ സൂക്തം എന്ന് വിളിക്കാം. ഋഗ്വേദത്തിലെ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ വിവിധ ദേവീദേവന്മാരെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ചും 3 പ്രധാന ദേവന്മാരെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? അഗ്നി, ഇന്ദ്ര ആൻഡ് സോമ. സോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോമരസം എന്ന പ്രത്യേക പാനീയം ഉപയോഗിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സസ്യം ആണ്. മുനിമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഋഷിമാർ ആയിരുന്നു ഇത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അത് നല്ലതുപോലെ ബൈഹാർട്ടാക്കാനും അത് വേണ്ട രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടതെന്നും ഹൃദിസ്ഥമാക്കുവാനും ഇവർ ഈ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ?
the books we use written and printed. The Rigveda was recited and heard rather than read. It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. How historians study the Rigveda? How the historians study the Rigveda? Historians, like archaeologists, find out about the past. But in addition to material remains, they examine written sources as well. Let us see how they study the Rigveda. Some of the hymns in the Rigveda are in form of dialogues. Some of the hymns in the Rigveda are in the forms of dialogues. This is part of one such hymn, a dialogue between a sage named Vishwamitra and two rivers, Bias and Satluj. The name of the rivers, Bias and Satluj, that were worshipped as goddesses. That Bias and Satluj were worshipped as goddesses. Look here, children. Vishwamitra and the rivers. Vishwamitra, a dialogue like that, a dialogue. Vishwamitra, O rivers, come down from the mountains like two swift horses, like two shining cows that lick their calves. Vishwamitra, one character is here. He called the rivers, O rivers, come down from the where? From the mountains like two swift horses, like two shining cows that lick their calves. You move like chariots to the sea through the power of Indra. You are full of water and wish to unite with one another. The rivers. We who are full of water move along the path the gods have made for us. Once we start flowing, we cannot be stopped. When we start flowing, what they do? We cannot be stopped. Why do you pray to us? Why do you pray to us, O sage? That time, Vishwamitra. O sisters, please listen to me. The singer who has come from a distance with his chariots and carts. Let your waters not rise above our axis, so that we can cross safely. The rivers. We will listen to your prayers so that you can cross safely. We will listen to your prayers so that you can cross safely. Historians point out that this hymn was composed in the area where these rivers flow. They also suggest that the sage lived in a society where horses and cows were valued animals. That is why the rivers are compared to horses and cows. Other rivers, especially the Indus and its other tributaries and the Saraswati, are also named in the hymns. The Ganga and Yamuna are named only once. Okay? കൂടുതൽ ഹിംസും കമ്പോസ് ചെയ്യുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് ആരായിരുന്നു? പുരുഷന്മാരായിരുന്നു. കുറച്ചു മാത്രമാണ് സ്ത്രീകൾ രചിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ പഴയ സംസ്കൃത ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ വേദിക് സംസ്കൃതത്തിലാണ് ഋഗ്വേദം രചിച്ചിരുന്നത്. പഴയ സംസ്കൃത ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ വേദിക് സംസ്കൃതത്തിലാണ് ഈ ഋഗ്വേദം രചിച്ചിരുന്നത്. ആളുകൾ ഇന്ന് പഠിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഈ വേദിക് സംസ്കൃത ഭാഷ. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഋഗ്വേദ പാരായണം ചെയ്യുകയും കേൾക്കുകയും ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പം പഴയ കാലത്ത് എന്താണ് ഋഗ്വേദം പാരായണം ചെയ്യുകയും അത് കേൾക്കുകയുമാണ് കൂടുതലും ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ഋഗ്വേദം ആദ്യമായി കമ്പോസ് ചെയ്ത നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് അച്ചടിക്കുന്നത്.
അത് ഏതാണ്ട് 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മാത്രം. അപ്പൊ ചരിത്രകാരന്മാർ ഋഗ്വേദത്തെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ പുരാവസ്തു ഗവേഷകരെ പോലെ തന്നെ ഈ ചരിത്രകാരന്മാര് ഭൂതകാലങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചിരുന്നു. ഭൂതകാലത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും അവര് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഭൗതിക അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് പുറമെ അവർ റിട്ടൺ സോഴ്സസും ഉപയോഗിച്ചു, പരിശോധിച്ചു. അപ്പൊ ഋഗ്വേദത്തിലെ ചില സ്തുതിഗീതങ്ങൾ സംഭാഷണ രൂപത്തിലുള്ളവയാണ്, ഡയലോഗ്സ് ആണ്, സംഭാഷണ രൂപത്തിലുള്ളവയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്തുതിഗീതം നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്തുതിഗീതം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഇവിടെ ഒരു വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു മഹർഷിയും നദികളും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭാഷണമാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നദികളായിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന ദേവതമാരായിട്ടാണ് അവരെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. ഈ നദികളെ ദേവതമാരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയും പിന്നെ ആ നദികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. അപ്പം അത് നമുക്ക് എന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കാം. കഥ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ? നമുക്ക് ചെറിയൊരു കഥയെന്ന് കേട്ടുകളെ. അപ്പം നോക്കിക്കേ. അപ്പൊ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയും ഈ ദേവതകളായിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന ഈ നദികളും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ സിന്ധു നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് ഈ സത്ലജും ബിയാസും. സത്ലജും ബിയാസും എന്താണ്? സിന്ധു നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ്. അപ്പം വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി ആ നദികളെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓ റിവേഴ്സ്, നദികളെ, കം ഡൗൺ ഫ്രം ദ മൗണ്ടൻസ് ലൈക്ക് ടു സ്വിഫ്റ്റ് ഹോഴ്സസ്, ലൈക്ക് ടു ഷൈനിങ് കൗസ് ദാറ്റ് ലിക്ക് ദെയർ കൗസ്. അതായത് നദികളെ, വേഗതയുള്ള 2 കുതിരകളെ പോലെയും പശുക്കിടാങ്ങളെ നക്കുന്ന തിളങ്ങുന്ന പശുക്കളെ പോലെയും മലമുകളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരിക. എന്ത് പറയുന്നു? മലമുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരിക എന്ന് പറയുന്നു. യു മൂവ് ലൈക്ക് ചാരിയോട്സ് ടു ദ സീ, though the power of Indra, you are full of water and wish to unite with one another. നദികളെ, വേഗതയുള്ള 2 കുതിരകളെ പോലെയും 2 പശുക്കിടാങ്ങളെ നക്കുന്ന പശുക്കളെ പോലെയും ആണ് പിന്നെ സങ്കല്പിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് മഹർഷി പറയുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മലമുകളിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ട് വരിക? താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരിക. ഇന്ദ്രന്റെ ശക്തിയാൽ രഥങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങൾ കടലിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നിറഞ്ഞു വെള്ളമുള്ളവരും പരസ്പരം ഒന്നാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിറയെ വെള്ളമുണ്ട്, പരസ്പരം അതുപോലെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഒന്നാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ആണ്. അപ്പൊ നദികളുടെ മറുപടി നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് നദികൾ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ? ദ റിവേഴ്സ്, വി who are full of water move along the path the gods have made for us. Once we start flowing, we cannot be stopped. Why do you pray to us, O sage? നദികളപ്പോ പറയാ, ശരിയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ജലമുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ദേവന്മാർ നൽകിയ പാതയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ജലമുണ്ട്, ഞങ്ങള് ആര് നൽകിയിരിക്കുന്ന പാതയിലൂടെ? ദേവന്മാര് നൽകിയിരിക്കുന്ന പാതയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഒഴുകാൻ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങള് നിർത്തുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹർഷി ഞങ്ങളോട് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് ഈ നദികള് ചോദിക്കുന്നു അല്ലെ? ഞങ്ങൾ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങള് എന്ത് ചെയ്യും? ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊന്നും നിർത്തുകയില്ല, ഞങ്ങളെ തടയാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. മുനി, നീ ഞങ്ങളോട് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓ സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്ലീസ് ലിസൺ ടു മീ. ദ സിംഗർ ഹു ഹാസ് കം ഫ്രം എ ഡിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ഹിസ് ചാരിയോട്സ് ആൻഡ് കാർട്സ്. ലെറ്റ് യുവർ വാട്ടേഴ്സ് നോട്ട് റൈസ് അബോവ് അവർ ആക്സിസ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ക്രോസ് സേഫ്ലി. അപ്പം മഹർഷി പറയാ, അല്ലയോ സഹോദരിമാരെ, രഥങ്ങളും ഉന്തുവണ്ടികളുമായി വന്ന ഈ ഗായകനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ. അപ്പം ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായി മറികടക്കാൻ ആകുന്ന വിധം നിങ്ങളുടെ ജലം ഞങ്ങളുടെ തോളുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയരാതിരിക്കട്ടെ. അതായത് നമുക്ക് സുരക്ഷിതരായി പുറത്തേക്ക് പോകണം, അതിന് നിങ്ങളുടെ ജലം ഞങ്ങളുടെ തോളുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി പറയും. അപ്പൊ നദികൾ എന്തു പറഞ്ഞു നോക്കണ്ടേ? എന്ത് പറഞ്ഞെന്ന് കേൾക്കണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക്? അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ദ റിവേഴ്സ് അവർ പറയാ, വി വിൽ ലിസൺ ടു യു ക്യാൻ ക്രോസ് സേഫ്ലി. അപ്പം നദികൾ എന്താ പറഞ്ഞത്?
നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ കേൾക്കും. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതരായി ഈ പാത മുറിച്ച് കടക്കാൻ കഴിയും. എങ്ങനെയാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ ഈ ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇതിനെപ്പറ്റി നോക്കിയിരുന്നത്? അപ്പം ഈ നദികൾ ഒഴുകുന്ന പ്രദേശത്ത് വെച്ചാണ് ഇത് രചിച്ചതെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. ചരിത്രകാരന്മാർ രചിച്ചതെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു. പിന്നെ കുതിരകളും പശുക്കളെയും വളരെയധികം വിലമതിച്ചിരുന്ന കാലമാണ് ഇത് എന്നും ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ മഹർഷി ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നദികളെ കുതിരകളായിട്ടും നല്ല പശുക്കളായിട്ടും അദ്ദേഹം താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ നദികളെയും കുതിരകളെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇതിൽ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ സിന്ധു നദിയും അതിന്റെ പോഷക നദികളെ പറ്റിയും പിന്നെ സരസ്വതി നദിയെ പറ്റിയും ഇതില് അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഗംഗ, യമുന എന്നീ നദികളെ പറ്റി ഒരു തവണ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഇതില് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കഥ ഇഷ്ടായോ? കഥ മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ കുറെ കഥകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ അല്ലേ? Our next topic is cattle, horses and chariots. നോക്കാം. There are many prayers in the Rigveda for cattle, children, especially sons and horses. ഋഗ്വേദത്തിൽ ധാരാളം പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവയായിരുന്നു? അതായത് കാറ്റിൽ, കന്നുകാലികൾക്കും കുട്ടികൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികൾക്കും പിന്നെ കുതിരകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. Horses were yoked to chariots that were used in battles which were fought to capture cattle. കുതിരകളെ പൂട്ടിയ രഥങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പിന്നെന്താണ്? വേർ ഫോർട്ട് ടു ക്യാപ്ചർ കാറ്റിൽ, ബാറ്റിൽസിൽ യുദ്ധങ്ങളിൽ ലാൻഡുകൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും പിന്നെ കാറ്റിൽസിനെ കന്നുകാലികളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. Battles were also fought for land, which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly, such as barley. പിന്നെ ലാൻഡ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ അല്ലേ, പിന്നെ യുദ്ധം നടത്തി ലാൻഡ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ. ലാൻഡ് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുന്നതിന് ലാൻഡ് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. ലാൻഡ് പിടിച്ചെടുക്കാനും പിന്നെ അവർക്ക് ബാർലി പോലുള്ള കൃഷികൾ ചെയ്യുന്നതിനും ലാൻഡ് വേണം. Some battles were fought for water and to capture people. ചില യുദ്ധങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? ജലത്തിന് വേണ്ടിയും ചിലത് മറ്റേ ആളുകളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ചിലത് നടത്തിയിരുന്നത്. Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders. Some was given to the priest and the rest was distributed amongst the people. അപ്പം ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സമ്പത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? obtained വാസ് കെപ്റ്റ് ബൈ ദ ലീഡേഴ്സ്. കുറച്ചവര് നേതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തമായിട്ട് അവര് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു. കുറച്ചവരെ പ്രീസ്റ്റ്, പുരോഹിതന്മാർക്ക് നൽകിയിരുന്നു. പിന്നെന്താണ്? ബാക്കിയുള്ളത് അവരുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ അവര് പിന്നെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്തു. സം വെൽത്ത് വാസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് യജ്ഞാസ് ഓർ സാക്രിഫൈസസ് ഇൻ വിച്ച് ഓഫറിംഗ്സ് വെയർ മെയ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ഫയർ. ചിലത് അവരെ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്താനും യാഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ചിലവഴിച്ചു. ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സമ്പത്ത് അവര് ചിലവഴിച്ചു. These were meant for gods and goddesses. Offerings could include ghee, grain and in some case animals. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സമ്പത്ത് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു? യജ്ഞങ്ങളും യാഗങ്ങളും ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. കൂടുതലും ദേവന്മാർക്കും ദേവിമാർക്കുമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പൂജാദ്രവ്യങ്ങൾ അവര് കാഴ്ച വെച്ചിരുന്നത്. ഇനി ഈ കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകാം? ചിലപ്പോൾ നെയ്യുണ്ടാകാം, ഗീ അല്ലേ, ഗീ ഉണ്ട്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിൽ അവരുടെ ഓഫറിങ്സിൽ ഗീ, ഗ്രെയിൻ, ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, നെയ്യുണ്ടാകാം. ഇൻ സം കേസസ് ചില അവസരങ്ങളിൽ അവര് മൃഗങ്ങളെയും ഇങ്ങനെ കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങളായിട്ട് അർപ്പിച്ചിരുന്നു. മോസ്റ്റ് മെൻ ടുക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദീസ് വാർസ്. There was no regular army, but there were assemblies where people met and discussed matters of war and peace. They also chose leaders who were often brave and skillful warriors. അപ്പം എന്താണ്? ആൾക്കാര് യുദ്ധത്തിൽ, ഈ പുരുഷന്മാര് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
അപ്പം അവർക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിരമായ ഒരു ആർമി ഇല്ലായിരുന്നു. പുരുഷന്മാരെ പക്ഷെ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു, പക്ഷെ അവർക്ക് റെഗുലറായ ഒരു ആർമി ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അസംബ്ലി സേന യോഗങ്ങൾ കൂടിയിരുന്നു. അവര് യോഗങ്ങൾ കൂടി എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? ഡിസ്കസ്ഡ് മാറ്റേഴ്സ്. എന്തിനെ പറ്റിയാണ് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്? യുദ്ധത്തിനെയും സമാധാനത്തെയും പറ്റി അവര് ചർച്ചകൾ ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ യോഗങ്ങൾ കൂടിയിരുന്നു അവര്, അല്ലെ? പുരുഷന്മാരെ യോഗങ്ങൾ കൂടിയിരുന്നു. സ്ഥിരമായ ഒരു ആർമി അവർക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നെ സമാധാനവും യുദ്ധവും ഒക്കെ അതിനെയൊക്കെ പറ്റി അവര് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. ദേ ഓൾസോ ചൂസ് ലീഡേഴ്സ്. അപ്പൊ അവര് എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത്? ഹൂ വെയർ ഓഫൺ ബ്രേവ് ആൻഡ് സ്കിൽഫുൾ വാരിയേഴ്സ്. ധീരതയുള്ളവരും ബുദ്ധിമാന്മാരായ, അത് കഴിവുള്ളവരെയൊക്കെ പിന്നെ കഴിവുള്ള യോദ്ധാക്കളെയൊക്കെ അവരെ ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ട്, അല്ലെ, അതിനെ നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. ഓക്കെ ഡിയർ വൺസ്, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ടുഡേസ് സെഷൻ. മക്കളെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? വീഡിയോ കാണണം. മിസ് എല്ലാം മലയാളത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മക്കളെല്ലാവരും മക്കളെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു 2-3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വീഡിയോ കാണണം, കേട്ടല്ലോ? വീഡിയോ കാണണം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തരുന്നതെല്ലാം പഠിക്കണം. മിസ്സിന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, കേട്ടല്ലോ? അപ്പം ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു മൈ ഡിയർ ലിറ്റിൽ ഏഞ്ചൽസ്. ബൈ ബൈ.